सत श्री अकाल एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा ना भुल्लो जी सिंह बुलेटिन में सब तो पहला गल कर रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर के बाहर चल रहे कच्चे अध्यापकों के प्रदर्शन की। जी हाँ, सिक्ख्या बोर्ड के दफ्तर में इन्हों के वालों प्रदर्शनकारी के वालों घेरा पाया है। छत उत्ते भी कुछ अध्यापक चढ़े हुए हैं जिन्हों के वालों आतंकवादी धमकी सरकार को पहले ही दी जा चुकी और सरकार का कल की गलबात वाला सद्दा भी हुण तक ठुकरा दिता गया। पर इस सब के विचाले अज अध्यापक के वालों सल्फास दीआं गोलियां खा के अपने आप जीवन लीला समाप्त करने की भी कोशिश की गई, जिसनों कि हस्पताल के लिजाया गया। पुलिस के अध्यापकों के विचाले धक्का मुक्की भी देखने को मिली और प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने सरकार का प्रपोजल जिहड़ा कि कल गलबात का सद्दा आया से उसनों ठुकरा दिता। कल सिक्ख्या मंत्री ने सकत्तर के नाल गलबात का सद्दा जिहड़ा भेजिया से उसनों अध्यापकों ने कच्चे अध्यापकों ने नहीं मन्निया। उन्होंने कहा कि जिहड़ी भी गलबात करनी है वो अज ऑन द स्पॉट ही की जाए। तो एक बार फिर तो चलते हैं ग्राउंड जीरो तो साडे सहयोगी रोहित बंसल जुड़ रहे हैं। रोहित, कुछ देर पहला जबरदस्त हंगामा होया सी, एक कच्चे अध्यापक के वालों जिहड़ियां सल्फास दीआं गोलियां भी निकलियां सी। तां हुण इस वेले की ताज़ा माहौल है, की स्थिति है ग्राउंड जीरो ते? जी पुलर, इस वक्त असीं तुहानूं सिचुएशन समझा देने। जिहड़े इस वक्त तुसीं टीचर देख रहे हो, जिहड़ा इकट्ठ नज़र आ रहा है ये कच्चे अध्यापकों का और दूजे पासे एक गेट नज़र आ रहा है। उस गेट तो जिहड़े अगे अध्यापक तुहानूं नज़र आ रहे हैं, कुछ अध्यापक कंधां दे उपर दी टप के अंदर पहुँच चुके हैं विभाग के दफ्तर के बाहर, और दूजे पासे कुछ अध्यापक उपर चढ़े हुए ने बिल्डिंग के बिल्कुल उपर। जिहड़ी ये 7 तो 8 मंजिली बिल्डिंग है उसके बिल्कुल उपर अध्यापक चढ़े हुए ने। कह सकते हैं कि एक तरीके दे नाल जिहड़े अध्यापक ने उन्होंने पूरी स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का जिहड़ा दफ्तर है उसनूं घेरिया होया। मेन गेटां नूं जिथे अध्यापकों वालों घेरिया होया उत्थे ही कुछ अध्यापकों ने अंदर दाखिल होकर जिहड़ा अंदर बिल्डिंग का गेट है, जिहड़े बिल्डिंग के अंदर गेट है, जिस जगह तो जिन्ने भी अफसर ने वो जाते हैं उस गेट नूं भी घेरा पा लिया। और तीजे पासे जेकर गल करिए तो बिल्कुल उपर दी जिहड़ा एरिया है उस एरिए के उपर भी इन्होंने कब्जा किया होएगा। सो इस तो पहला कुछ महिला अध्यापकों के वालों सल्फास दीआं गोलियां खाईयां गईयां ने। कुछ अध्यापक ने की कहना चाहुंदे हो जी? सल्फास दीआं गोलियां भी खाईयां हैं सर, कुड़ियां ने जड़ियां ऊपर बैठियां ने। ऊपर कुछ कुड़ियां बैठियां हुई हैं? हाँ जी हाँ जी, साडे नाल दे टीचर ने और ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਦਿਨ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਪੱਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਐਸੇ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਦੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। तो साफ तौर पर जो अध्यापकों वालों कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का टैसट नहीं दिता जाएगा। मीटिंग करनी है अज ही करो, इस वक्त करो, कल का समा जो नहीं असी लवांगे, क्योंकि बार बार सरकार वालों समा दिता जाता है 2 दिनों बाद, 4 दिनों बाद, या हफ्ते का समा दे दिता जाता, और जो संघर्ष है उसनूं कमज़ोर कर दिता जाता। और एक बार फिर ਜਿਹੜੇ अध्यापक यूनियन उन्होंने वालों अपील की गई है कि ਜਿਹੜੇ तमाम लोग ने वो बैठ जाए। तमाम ਜਿਹੜੇ अध्यापक आए हुए हैं उन्होंने बैठने के लिए कहा गया है। और दूजे पासे कुछ अध्यापक इस बिल्डिंग के अंदर भी होर दाखिल हो चुके हैं, और दूजे पासे उपरों कुछ सुनेहा देने की जी कोशिश है वो की जा रही है। उपर तो जोड़ा एक हथ हिलाया जा रहा है, हथ हिला के कुछ सुनेहा देने की जी कोशिश हैगी वो की जा रही है कि जोड़े अध्यापक उपर चढ़े हुए सी, जोड़े अध्यापक उपर बैठे हुए हैं 5 अध्यापक ने करीब, उन्होंने वालों भी कोई सुनेहा देने की जी कोशिश है वो की जा रही है। उन्होंने भी फोन लाइन पर गलबात करने की कोशिश कर लांगे कि उन्होंने वालों की सुनेहे हैं जोड़े वो दिते जा रहे हैं। सो लगातार अध्यापक जिथे उपर चढ़े हुए हैं उपर ही थले बैठे हुए हैं, और कुछ अध्यापक बिल्डिंग के मेन गेट नूं जिहड़े बिल्डिंग का गेट है उसनूं घेर के बैठे हुए हैं। और लगातार डिमांड उही की जा रही है कि जोड़े कच्चे मुलाजम ने, जोड़े कच्चे अध्यापक ने, उन्होंने तमाम अध्यापकों को पक्का किया जाए, और जिन्नी देर तक उन्होंने पक्का नहीं कर दिता जाता उन्होंने तनख्वाह के विच वाधा किया जाए। सो साफ तौर पर कुछ अनाउंसमेंट होएगी, पुलरो अनाउंसमेंट सुन लिए कि की कहना। तो रोहित, इस वे तुसीं ग्राउंड जीरो के उपर तुहाडे नाल कच्चे अध्यापक खड़े होणगे, जेकर उन्हां नाल गलबात कर सको कि कोई नवां प्रपोजल आया जां अगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि पहले नालों ज़्यादा हलचल हुण तेज़ होई लगदी है उत्थे। तो साफ तौर पर कुछ सो अध्यापक साडे नाल ने। समर जी, न्यूज़ 18 पंजाब ते लाइव हो सर? न्यूज़ 18 पंजाब ते तुहाडे नाल गलबात कर रहे हैं जी, लाइव गलबात हो रही है तुहाडे नाल।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਮਰ ਮਾਨਸਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਘੱਟ ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਲਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਜੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? 20 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਤੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2500 ਤੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6000 ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਟੀਟੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਐਨਟੀਟੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਐਨਟੀਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੀ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ? 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਫਰ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਢੀਠ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਐਸਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਚਕਾਰ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਬਣੇ। ਰੋਹਿਤ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ? ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਚੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲਾਦੀ ਦਾ 5 ਤੇ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਲ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਬਣੂਗਾ। ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਰੀਬ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ। ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੈਲਰੀ ਬਿੱਲ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਖੋਗੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਉਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੇ ਸਨ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ